हेलो स्टूडेंट, आज आम पढ़ा प्लस टू कला वाणिज्य और विज्ञानर कंपलसरी ओडिया। आज गोटे पद्य विभाग पाठ आरंभ करने बड़पण। एठारे कवि होउचंती राधानाथ राय। कवि विषय आम संक्षिप्त आलोचना करवा देन पाठटी आरंभ करवा। राधानाथ राय 1848 मसीह जन्मग्रहण करते। 1908 मसीह मृत्युवरण करते। से केदारपुर बालेश्वर जिले में जन्मग्रहण करते। काव्यगुड़िक है केदारगौरी, नंदीकेशरी, उषा, पार्वती, चंद्रभागा, चिलिका, दरबार, महाजात्रा, जदादि केशरी। आ गद्य जा कौन ना इतालीय युवा, विवेकी, एतद्व्यतीत अनेक कविता, अनुदित रचना, संस्कृत रचना और बंगला रचना देखा मिलता है। तांकर कविता गुड़िक माने पाश्चात्य को लेकिन माने रचना कराई। आउ से जड़े काव्य साहित्यर प्रतिकृति स्रष्टा। तार पाश्चात्य और भारतीय साहित्य उभयर अध्ययन अनुशीलन कर आपणार काव्य कवितार प्रतिफलित करथिले। राधानाथ ओडिशा माटीर जड़े सुयोग्य सन्तान। देख कवि परिचय से बेसी दरकार ना, एतिक देलापर लंग क्वेश्चन जब तुम लिख मुझे कहली से लिख तापर लिख आलोच्य कवितार विश्वविख्यात ज्योतिर्विद पठाणी सामंत को संबर्धित करने कटकर बारवाटी दुर्गर एक दरबार पशिथिला है। से दरबार में ओडिशार विभिन्न गड़जात राजा, जमीदार और उच्चपदस्थ कर्मचारी माने एही दरबार को आसी। सही राजा और कर्मचारी मानकर अहंकार को कवि असह्य करी माने गड़जात राजा और उच्चपदस्थ कर्मचारी मान को व्यंग करी एही कविताटी रचना करी छंती। जान नाही तुमे माने कहार संतान, केशरी और से तुम्भे स्ना स्नान। माने तुम्हें मन नाही तुम्हें माने कहार संतान, तुम पितृपुरुष थिले सिंह। अर्थात तुम सिंह पौरषर जन्म होई तुम होच जन जन कुकुर। पूर्वपुरुषर प्रतिष्ठा विशाल। पूर्वपुरुषर प्रतिष्ठा माने कौन? धन संपत्ति कीर्तिराजी पूरा विशाल थिला। बिकी भांगी खाऊथुब केते काल, से गुड़िक तुम तिले मात्र न बढ़ाई केते दिन बिकिकी भांगिकी खाऊथुब। से प्रतिष्ठा निजे तिले न बढ़ाई, तिले टिके न बढ़ाई करुथुब आउ केते ता बढ़ाई। माने फास्ट बढ़ाई होची वृद्धि करवा, सेकेंड बढ़ाई होची अहंकार। तुम्हें केते दिन से प्रतिष्ठा को नहीं अहंकार गर्व अहंकार करुथुब। थिले आगे जेउ उत्कलर स्वामी, माने उत्कलर जेउ राजा और सम्राट माने थिले, स्वामी माने सम्राट बन्ही शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी। से माने कौन? निया शिखा परी उपरकू उपरकू ऊर्ध्वगामी, केबे मध्य अधगति होउनथिले। किंतु तुम्बे हुई से वंशर संतति, तुम्बे माने सही वंशर संतान संतति। जलधारा परी हेले अधगति, तुम से संतति होइकी तुम जलधारा परी निम्नगति होच। किंतु तुम एक्चुअली हेबा कथा, वास्तव में हेबा कथा तुम्हें बन्ही शिखा परी ऊर्ध्वगामी। तुम पितृगण परम उदार, माने तुमर पिता पुरुष माने पितृपुरुष सब कौन? दयालु थिले। राज्य मणुथिले एक परिवार, माने राज्य को भाबुथिले एक परिवार। कहीं गला से ही प्राचीन सुधारा, राजा प्रजा हेले एबे बाजपरा। माने कहीं से ही प्राचीन सुधारा माने भल प्रथा, से ही भल प्रथा कुआड़े गला। एबे राजार और प्रजा मानकर संपर्क होची बाजपरा भली। बाजपरा कौन? बाज पारा को देखी संचाण जमीती ताकू आक्रमण बा आक्रमण करे बा खुंपी खुंपी खाए, सेमिति बाजा होची एठारे राजा, पारा होची एठारे प्रजा। सेतिपई प्रजा माननकू राजा बाज भली पूरा आक्रमण करिसंती, धन संपत्ति लुटी चलीचंती। काढ़ी नेला राज भोग अभिलाष, प्रजामुख तांको श्रमजित ग्रास। माने राजा माने भोग अभिलाष रही दिन सारा अलुसुआ रही किछि काम न करी प्रजा मानक ठारू तांको पूरा श्रमार्जित माने तांको श्रमर अर्जित झाड़ बुहा ग्रास, माने झाड़ बुहा परिश्रम जो अर्जित करिथिबा धन संपत्ति ग्रास करले, माने नहीं गले। देशी होई तुम्बे आचरिल रीति, तमे सब देशी देशी राजा हैला, किंतु निर्मम विदेशी सर्वसम नीति। तमे किंतु निर्मम सर्वशेष नीति आचरण करुच। विदेशी माने कौन? जेउ भली इंग्रेज माने आमको बहु वर्ष धरी आटाक माने आक्रमण करथिले, माने अत्याचार अकथनीय अत्याचार पीड़ा कष्ट दौथिले, सेही भली राजा कवि कहउछंती कि तुमे माने विदेशी नीति सर्वशेष नीति तुम अवलंबन करुच। बात्सल्य न बांधी प्रजांकर चित्त, बात्सल्य माने स्नेह रे, चित्त माने मन। तुम स्नेह रे प्रजा मानक मन को
ନ ଧରି ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନୀ କଲ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ। ତମେ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛ। ଭୀତ ମାନେ ଭୟ। ଗନ୍ତାଘର ହେଲା ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ। ଗନ୍ତାଘର ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ସବୁ କିଛି ସର୍ବସ୍ୱ। ଆଉ କ'ଣ ତୁମର ସବୁ କିଛି? ନା ପ୍ରାସାଦ, ଗାଭୀ, ହସ୍ତୀ, ଅଶ୍ବ। ରାଜଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା। ଆଜିର ରାଜଧର୍ମ ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା, କିନ୍ତୁ ରାଜଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅସହାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଧନକୁ ବହି ନେଉଛ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ କଣ୍ଟ କାନ କୁହା। ଖଳ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ଖଣ୍ଟ ମାନେ ଡକାୟତ, କାନକୁହା ମାନେ ଖରା କଥା କହିବା। ଆଜିକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି। ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ରାଜାର କାନରେ କୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ରାତ୍ରିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀକି କାନରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହେ, ସେ ତା ବାସି ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ କଥାଟା କରିବା ମାନେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଟା ଠିକ୍ କରିବାଟା କରିବ, ମାନେ କିଏ କଥା ମାନିଲେ ବି ମାନିବନି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କାନ କୁହା ମାନେ ଖରାପ କଥା କହି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ। ତଣ୍ଡି ମାନେ ଠକ, ରଙ୍କ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଅରକ୍ଷିତ ମାନେ ଅସହାୟ। ଏହିମାନଙ୍କୁ ତମେ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରି ବିଦେଶୀକୁ ଖୁଆଇଲେ କୁକୁଟାଣ୍ଡ। ତମେ ବିଦେଶୀକୁ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖୁଆଉଛ। ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦକୁଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜା ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଖୁଦକୁଣ୍ଡଟିଏ ପାଇଲେନି। ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ତମେ ବିଦେଶୀକୁ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା, ଅଟା, ଘିଅ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଗାଉଛ। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ, କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠହୀନା। ମାନେ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠହୀନା ମାନେ ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ। ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭପ୍ରେତ। ମାନେ ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ତମେ ସବୁକିଛି ଲୋଭପ୍ରେତ, ମାନେ ସବୁକିଛି କଲ ଲୋଭ। ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ମାନେ ତମେ ମଧ୍ୟ ବିପଦର ବେତ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଚେଇଁ ରହିପାରିଲ ନାହିଁ କି ଡରିଲ ନାହିଁ। ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ। ସବୁବେଳେ ପାପର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ। ପାପର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ, ପାପାର୍ଜିତ ଧନକୁ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୃଦ୍ଧିକି ମନସି। ତମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପାପର ବୃଦ୍ଧିକୁ ମନାସ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛ। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମନା, ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ତମେ ଚାହିଁ ରହିଥାଅ ଜରିମନା କରି, ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଜରିମନା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଚାହିଁ ରହିଥାଉଛ। ଧନ ପୁରାଇବେ ମାଲଖାନା। ମାଲଖାନା ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଚ୍ଛିତ ହୁଏ ରହେ, ସେହି ଧନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଚାହିଁ ରହୁଥାଉଛ। ସେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତ ସପନେ। ଧନର ଲାଳସା ମାନେ କ'ଣ? ଧନର ଇଚ୍ଛା। ଶୋଇଲା ବେଳେ ଧନ, ଚେଇଁଲା ବେଳେ ଧନ, ଜଗିଲା ବେଳେ ଧନ, ଖାଲି ଧନ 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 ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଏବର ରାଜା ମାନେ। ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଧନ ବିନୁ ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବ୍ୟୟ କେବଳ, ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବ୍ୟୟ। ଧନକୁ ତମେ ଅର୍ଜିତ କରିବ ସୁବ୍ୟୟରେ ଲଗେଇଲେ, ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟୟରେ ଲଗେଇଲେ ତମର ସୁବ୍ୟୟ ହେବ ବା ସଫଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଯକ୍ଷ ଭଳି ଧନକୁ ଜଗିକି ବସିବ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନଟାକୁ ସୁବ୍ୟୟରେ ଲଗେଇବନି, ଏପଟ ସେପଟ ଲଗେଇବ, ବିଦେଶୀକୁ ଦେବ, ଆଉ ଛାମୁଆ ଗଣିକ ଓକିଲକୁ ଦେବ, ତାହେଲେ ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲେ ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ଆଜିକାଲି ରାଜାମାନେ ଆସି କେତେ ରାଜା କେତେ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଧନ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେହି ଧନ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ସେମିତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଛି। ପଡ଼ିତେ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା। କେତେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ି ରହିଛି ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା, ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍କର। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ପଡ଼ି ରହିଲା। କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ଥାଘର। ମାନେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଗନ୍ଥାଘରେ ମଧ୍ୟ, ରାଜାଙ୍କର ଗନ୍ଥାଘରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଗଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ଏଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଜିଣିବାକୁ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ। ସେ ସବୁଯାକ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସବୁଗୁଡ଼ା ମାନେ ପୃଥିବୀ ସାରା, ମାନେ ଭାରତ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କିଏ କହିଥିଲେ ତାହା ଚିତ୍ତେ ଧରେ ଥର। ମାନେ ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କ'ଣ କହିଥିଲା ତମେ ଟିକେ ମନରେ ଧର। ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି। କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀରରୁ ମାନେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ,
ନେବେ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୋକେଇରେ ନେବେ ଦେଇଥିବେ ତହିଁ ମୋର ଶବ ଶୁଆଇ, ସେଇ କୋକେଇରେ ଶବଟାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିବେ। ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଏ, ମାନେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଝୁଲାଇକି ରଖିଥିବେ। ଯାହା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଯାହା ଦେଖି ଜାଣିବେ କି ଜଗତ ଆସିଥିଲୁ ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ 1। ପାର୍ଟ 2ରେ ମୁଁ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବା କିଛି ମୁଁ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।